हेलो बच्चों, आज हम ततारा वामीरो दूसरा भाग पढ़ेंगे। वो वामीरो को यहाँ आता है ना ततारो, उसके वो ये గీత్ గా రही थे, वो పాట పాడుతోంది. అప్పుడు వచ్చి అడుగుతాడు, ఎందుకు ఆపేసావు పాటని అని. అప్పుడు ఆమె బేరుకి से इस प्रकार जवाब देती. बेरुके के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो. पहले बताओ तुम कौन हो. इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो. నువ్వు ఎవరు అసలు నన్ను ఇట్లా క్వశ్చన్ చేయటానికి? మా గ్రామం వాళ్ళతో కాకుండా నేను వేరే వాళ్ళతో అసలు నేను మాట్లాడటానికి, వాళ్ళ ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. నీకు కూడా తెలుసు, ఇది మనకున్న కస్టమ్స్ అవి నీకు తెలుసు. ततामरा मानो सुध-बुध खो गई. असला वे विनिపించుకోవట్లా. ततारा कुछ नहीं सुन रहा था. वो सुध-बुध खोकर उसकी ओर ताकता हुआ देख रहा था. जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया. पुनः तताराम ने क्या किया? पुनः अपना प्रश्न दोहराया. అంటే రిపీటెడ్ గా అదే అడుగుతున్నాడు. तुमने गाना क्यों रोक दिया? పాట ఎందుకు ఆపేశావు? గావో, గీత్ పూరా కరో. పాట పూర్తిగా పాడు అంటున్నాడు. सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है. ఎంతో స్వీట్ గా ఉంది నీ వాయిస్, చాలా మెలోడియస్ గా ఉంది, పాడు. सुरीला कंठ है तुम्हारा. ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ. युवती ने कहा, నా ప్రశ్న का आंसर ఇవ్వట్లేదు నువ్వు. सच बताओ तुम कौन हो. लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं. ఈమె ఈ మనకి गांव के नाम भी याद रखना पड़ता है हमें. वामीरो लपाती गांव की लड़की है. నిజం చెప్పు, నువ్వు లపాతి గ్రామంలో నిన్నెప్పుడు నేను చూసి ఉండలేదు. నువ్వు ఎక్కడ వాడివి అని అడిగింది. తతారం మాను सम्मोहित था. అతనికి ఏం వినిపించట్లేదు అసలు. उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी. యువతి ఏం అడుగుతుందో అతను వినట్లేదు. उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया. गावో నా, పాట ఎందుకు ఆపేశావు, పాడు అని అదే ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. युवती झुंझुला उठी. वो कुछ और सोचने लगी. अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए खड़े स्वर में कहा. యువతి చాలా కంగారు పడింది. ఆమె కొద్దిసేపు ఆలోచించింది. తర్వాత నుంచుని చెప్పింది, స్ట్రాంగ్ గా చెప్పింది. डीठता की हद है. डीठता की हद है. मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो. నేను ఎప్పటి నుంచి నిన్ను అడుగుతున్నాను ఒకటే క్వశ్చన్. एक ही राग आलाप करना, ये एक मुहावरी शब्द है. एक ही शब्द को बार बार दोहराना या एक ही विषय को बार बार कहना. ఒకే పదాన్ని ఒకే మాటని చెప్తూ ఉంటాం. एक ही राग का आलाप करना. गीत गाओ आखिर क्यों. क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम. మన గ్రామంలో ఉన్న నియమాలు నీకు తెలియదా, రూల్స్? ఎందుకు అస్తమాను పాట పాడు అంటున్నావు. ఇతనా బోల్కర్ వహ జీने के लिए तेजी से मुड़ी. అట్లా అనేసి ఆమె వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అయింది. తతారాకు మాను కుछ होश आया. होश आना అంటే స్పృహ వచ్చింది. उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो గిడగిడానే लगा. సరే, అప్పుడు ఇంకా స్పృహ వచ్చి అతను అన్నాడు అనమాట. అప్పటిదాకా అసలు తను మర్చిపోయాడు. ఆమెను ఆపి అంటున్నాడు, मुझे माफ कर दो. जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ. నేను ఫస్ట్ టైం నన్ను క్షమించు. సారీ, వెరీ సారీ. నేను ఫస్ట్ టైం ఇట్లా అయిపోయాను. తుమ్హే దేక్కర్ మేరీ చేతనా లుప్త్ హో గయి. నిన్ను చూస్తూనే నేను అన్ని మర్చిపోయా. मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो. నేను నిన్ను వెళ్ళనిస్తా, కానీ నీ పేరు చెప్పవా అని అడిగాడు. ततारा ने विवशता में आग्रह किया. उसकी आंखों युवती के चेहरे पर केंद्रित थी. उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी. నిజమైన రిక్వెస్ట్ కనిపిస్తోంది. అతని పేరు అడిగారు అమ్మాయిది. వామీరో. एक रसगोल की आवाज उसके कानों में पहुंची. ఎంతో స్వీట్ గా చెప్పింది వామీరో అని. వామీరో వామీరో, वाह कितना सुंदर नाम है. कल भी आओगी ना यहाँ. ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा. రేపు కూడా వస్తావు కదా అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు అడిగాడు. नहीं, शायद कभी नहीं. वामीरो ने अन्य मनस्पूर्वक कहा. झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी. पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे. నేను రాను, అస్సలు రాను, ఎప్పటికీ రాను అనేసి తన గ్రామం వైపు పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. వెనకాల తతారం సెంటెన్స్లు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. वामीरो, मेरा नाम ततारा है. कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा. तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना. बाट जोहना ये ही मुहावरे शब्द है बच्चों. ये भी याद रखो. इंतजार करना या प्रतीक्षा करना.
నా పేరు తతాన్రా, నేను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను, నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను, తప్పకుండా రావాలి. వామీరో రుకి నహీ భాగ్తి హీ గయి, తతారా ఉసే జాతే హుయే నిహార్తా రహా. వామీరో ఆగలేదు, చూస్తూనే తతాన్రా అట్లా చూస్తూనే ఉన్నాడు. వామీరో ఘర్ పహుంచ్కర్ భీతర్ హీ భీతర్ కుచ్ బేచైనీ మహసూస్ కర్నే లగి. లోపల లోపలే రెస్ట్లెస్ గా ఉంది వామీరో ఇంటికెళ్ళినా గాని. उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। एक जल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया. తను తను డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి తలుపు క్లోజ్ చేసింది, ఎట్లాగో డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. బార్ బార్ తతానా కా యాచనా భరా చెహరా ఉస్కి ఆంఖో మే తైర్ జాతా. మాటి మాటికి తతారా యొక్క రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న ఫేస్ కనిపిస్తూ ఉండింది. ఉస్నే తతారా కే బారే మే కయి కహానియా సున్ రఖీ థీ. చాలా స్టోరీలు విని ఉండింది. ఉస్కి కల్పన మే వహ ఏక్ అద్భుత సాహసి వక్త. అందరూ చెప్పుకునేవారు ఇతని గురించి కదా, ఒక మంచి సాహసంతో కూడిన యువకుడు. కింతు వహీ తతాన్రా ఉస్కే సమ్ముఖ్ ఏక్ అలగ్ రూప్ మే ఆయా. కానీ ఆ తతాన్రా తన ఎదురుకుండా వేరే మనిషిగా వచ్చాడు. సుందర్ బలిష్ట కింతు బేహద్ శాంత సభ్య ఔర్ భోలా. చాలా బాగున్నాడు, స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు, చాలా శాంతంగా ఉన్నాడు, ఎంతో చక్కగా డిగ్నిఫైడ్ గా ఉన్నాడు, ఇన్నోసెంట్ గా కూడా ఉన్నాడు. భోలా మీన్స్ ఇన్నోసెన్స్. उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही. తను పెళ్లి చేసుకోబోయే వ్యక్తి ఎలా ఉండాలనుకుందో సేమ్ అట్లానే ఉన్నాడు. కింటు ఏక్ దూసరే గాంవ్ కే యువక్ కే సాత్ ఏ సంబంధ పరంపరాకే విరుద్ధత. కానీ వేరే గ్రామం వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవటం వాళ్ళకి ఆనమాయితీ లేదు, అసలు వాళ్ళకి ఒప్పుకోరేవాళ్ళు. అతియే ఉస్నే ఉసే భూల్ జానా హీ శ్రేయస్కర్ సమజా. ఎందుకు వచ్చిన గొడవలు మర్చిపోవాలని అనుకుంది. కిందు యహ అసంభవ్ జాన్ పడా. కానీ ఇది సాధ్యపడదు. తతాన్రా బార్ బార్ ఉస్కి ఆంఖోं के सामने था. అస్తమాను ఆమె కళ్ళెదురుకుండా వచ్చేస్తున్నాడు. నిర్నిమేష్ యాచక్ కి తరహ్ ప్రతీక్షా మే డూబా హువా. కనురెప్ప, నిర్నిమేష్ మీన్స్ కనురెప్ప వేయకుండా అపలక్, ఆమె కోసం ఎదురు చూస్తూ గడుపుతున్న చెహరా దిఖాయి దియా. కిసీ తరహ రాత్ బీతి. ఎలాగో రాత్రి గడిచింది. దోనోకే హృదయ వ్యధితే, ఇద్దరు బాధపడుతున్నారు కలవాలని. किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा. ఎలాగో గడిపారు ఈవినింగ్ వరకు. షామ్ కి ప్రతీక్ష థీ. తతారా కే లియే మానో పూరే జీవన్ కి అకేలీ ప్రతీక్ష థీ. తతారా అయితే జీవితంలో మొదటిసారి ఇట్లా వెయిట్ చేయటం కోళ్ళ కోసం. ఉస్కే గంభీర్ శాంతి జీవన్ మే ఏసీ పెహ్లీ బార్ హువా. అతనికి జీవితంలో ఇట్లా ఫస్ట్ టైం అయింది. వహ అచంభిత్ థా సాథ్ హీ రోమాంచిత్ థీ. दिन डलने के काफी पहले वह लपाती की उसी समुद्र चट्टान पर गया. ఇంకా చీకటి ఉండగానే పగలే వచ్చేసి అక్కడ నుంచి కూర్చున్నాడు అతను. వామీరో కి ప్రతీక్ష మే ఏక్ ఏక్ పల్ పహాడ్ కి తరహ్ భారీ థా. వామీరో కోసం వెయిట్ చేయటంలో అతనికి ఒక్కొక్క మినిట్ ఒక పర్వతంలా అనిపించింది. ఉస్కే భీతర్ ఏక్ ఆశంక అభి దౌడ్ రహీ థీ. ఒక డౌట్ కూడా ఉంది, అసలు వస్తుందా. అగర్ వామీరో నా అయితే ఒకవేళ రాకపోతే ఒక కుచ్ నిర్ణయం నహీ కర్ పా రహా థా. ఏమి డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు. సిర్ఫ్ ప్రతీక్షారత్ థా, వెయిట్ చేస్తున్నాడంతే. బస్ ఆస్కి ఏక్ కిరణ్ థీ. ఆశకి ఆశ ఓ చిన్న లైట్ గా ఉంది. జో సముద్రకి దేహ పర్ డూబ్తీ కిరణం కి తరహ కభీ భీ డూబ్ సక్తి. సముద్రంలో కిరణాలు ఎట్లా మునిగిపోతాయో అట్లా ఆశ కూడా పోవచ్చు. బార్ బార్ లపాతీకే రాస్తే పర్ నజరే దౌడాతా. అస్తమాను లపాతి గ్రామం వైపు చూస్తున్నాడు. సహసా నారియల్ కే ఝుర్ముటో మే ఉసే ఏక్ ఆకృతి కుచ్ సాఫ్ హుయి. ఇంతలో కొబ్బరి చెట్ల నీడలో ఒక ఆకారం కనిపించింది. కుచ్ ఔర్ కుచ్ ఔర్ దగ్గరికి వచ్చింది. ఉస్కి ఖుషీ కా టికానా నా రహా. ఏ భీ ముహావరే శబ్ద హై. बहुत प्रसन्न होना. सचमुच वह वामीरो थी. वामीरो వచ్చింది. लगा जैसे वह घबराहट में थी. कंगार पడుతోంది. वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी. తను దాక్కుంటూ వచ్చింది. बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती. ఇటు అటు చూస్తోంది మధ్యలో. फिर तेज कदमों से चलती हुई ततान्रा के सामने आकर टिटक गई. फास्ट फास्ट గా వచ్చి తతాన్రా ఎదురుకుండా నించుంది. दोनों शब्दहीन थे. ఇద్దరికి మాటలు లేవు. कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था. ఇద్దరికి మనసులోనూ ఒకటే ఉండింది. ఏక్ టక్ నిహార్తే హుయే వే జానే కబ్ తక్ ఖడే రహే. ఒకళ్ళొకళ్ళు చూసుకుంటూ చాలాసేపు నిలబడిపోయారు. సూరజ్ సముద్రకి లహరో మే కహీ కో గయా థా. సూర్యుడు సముద్ర కెరటాల్లో ఎక్కడో మునిగిపోయి మాయమైపోయాడు. అంధేరా బడ్ రహా థా. చీకటి పడిపోయింది. అచానక్ వామీరో కుచ్ సచేత్ హుయి ఔర్ ఘర్ కి తరఫ్ దౌడ్ పడి. ఒక్కసారిగా స్పృహ వచ్చి వామీరో ఇంటి వైపు పరిగెట్టింది. తతారా భీ వహీ ఖడా థా నిశ్చల్ శబ్దహీన్. తతారా ఇంకా నిలబడే ఉన్నాడు, మాట లేకుండా మౌనంగా. दोनों रोज उसी जगह पहुंचते, उसी मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते. बस
భీతర్ సమర్పణ థా జో అనవరత్ గహరాతా. ఇద్దరికి కూడా ఒక ఎప్పుడో పూర్వజన్మ సంబంధంలా ఒకళ్ళకొకళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు. అట్లా లపాతీకే కుచ్ యువకోं ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बहुत. లపాతీలో ఉంటారు కదా అబ్బాయిలు, వాళ్ళందరూకి తెలిసిపోయింది. వామీరో లపాती ग्राम की थी और ततारा पासा का. ये भी अंडरलाइन करना पड़ता है. लपाती వామీరో లపాతి गांव की थी और ततारा पासा गांव का. ఈ రెండు గ్రామాల పేర్లు ఇవి అన్నమాట. दोनों का संबंध संभव ना था. ఇద్దరు కి ఒప్పుకోరేవాళ్ళు. రీతి के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था. వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం ఇద్దరు ఒకే గ్రామానికి చెంది ఉండాలి. वामीर और तंतारा को समझाने बुझाने में कई प्रयास हुए किंतु दोनों अडिग रहे. ఇద్దరికి నచ్చ చెప్పడానికి అందరూ ట్రై చేశారు కానీ వాళ్ళు వినిపించుకోలేవి. నియమతః లపాతి के उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे. అఫ్వాహే ఫైల్తీ రహి. వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ కలుసుకుంటూనే ఉన్నారు, అందరూ పుకార్లు పుట్టిస్తూనే ఉన్నారు. కుచ్ సమయ బాద్ పాసా గావ్ మే పశు పర్వ కా ఆయోజన్ హువా. కొన్ని రోజుల తర్వాత పాసా గ్రామంలో పశు ఫెస్టివల్ ఒకటి జరిగింది. పశు पर्व में हृष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है. అంటే పశువులు యానిమల్స్ నే కాకుండా యువకులు కూడా శక్తికి పరీక్ష. वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं. చుట్టుపక్కల అన్ని గ్రామాల వాళ్ళు వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है. తర్వాత డాన్సులు పాటలు అన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత భోజనం కూడా వాళ్ళే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे. సాయంత్రానికి అందరూ పాసా గ్రామంలో చేరుకున్నారు. ధీరే ధీరే విభిన్న కార్యక్రమం షురూ హుయే. అన్ని రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి. తతారా కా మన్ ఇన్ కార్యక్రమం మే తనక్ నా థా. తతారా అయితే వామీరో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు, వేటిల మీద లేదు. ఉస్కి వ్యాకుల ఆంకే వామీరో కో ఢూంఢనే మే వ్యస్త థీ. అతను వామీరోని వెతుకుతూ ఉన్నాడు. నారియల్ కే జుండికే ఏక్ పేడ్ కే పీచే సే ఉసే జేసి కోయి జాగ్తా దిఖా. ఎవరో కొబ్బరి చెట్టు చాటు నుంచి తను చూస్తున్నట్టు అనిపించింది. ఉస్నే థోడా ఔర్ కరీబ్ జాకర్ పహుచానే కి చేష్టాకి. కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళి గుర్తుపడడానికి ట్రై చేశాడు. వహ వామీరో థీ జో భయవశ్ సామ్నే ఆనే మే జిజక్ రహీ థీ. భయంతో ఆమె ముందుకు రావట్లా. ఉస్కి ఆంఖే తరళతి. తడిసిపోయిన కళ్ళు. హోంట్ కాంప్ రహే థే. పెదాలు వణుకుతున్నాయి. తతారాకి దేఖ్తే హీ వహ ఫూట్ కర్ రోనే లగి. తతారాను చూస్తూనే ఏడుస్తూ ఉండింది. తతారా విఫల్ హువా. అలా నించుండిపోయాడు. ఉస్సే కుచ్ బోల్తే హీ నహీ బన్ రహా. ఏం మాట్లాడలేకపోయాడు. రోనే కి ఆవాజ్ లగాతార్ ఊంచి హోతీ జా రహీ థీ. ఏడుపు బాగా ఎక్కువగా ఏడ్చేస్తుంది అమ్మాయి. తతారా కింకర్తవ్య విమూఢత. ఏం చేయాలో అర్థం కాల. वामीर के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी. వామీరో యొక్క ఏడుపు విని వాడు అమ్మ దగ్గరకు వచ్చింది. ఇద్దరిని చూసి ఆగ్ బబూలా హోనా అంటే బహుత్ క్రోధిత హోటి. సారే గాం వాలే కి ఉపస్థితి మే యహ్ దృశ్య ఉసే అపమానజనక్ లగా. అందరూ చూస్తుండగా ఇట్లా వీళ్ళిద్దరూ కలుసుకోవడం ఆమెకి చాలా ఇన్సల్ట్ గా అనిపించింది. ఇసీ బీచ్ గాంవ్ కే కుచ్ లోగ్ భీ వహా పహుంచ్ గయే. ఇంతలో గ్రామంలోని పీపుల్ అందరూ కూడా వచ్చేసారు. వామీరో కి మా క్రోధ్ మే ఉఫ్ఫన్ ఉట్టి. ఉస్నే తతారా కో तरह तरह से अपमानित किया. చాలా ఇన్సల్ట్ చేసింది వాళ్ళ అమ్మ, వామీరో వాళ్ళ అమ్మ తతారాని. गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे. వాళ్ళ గ్రామంలో వాళ్ళు కూడా లపాతి వాళ్ళ గ్రామంలో వాళ్ళు తతారాకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం మొదలెట్టారే. తతారాలోకి లియా అసహనీయత. తతారా భరించలేకపోయాడు. వామీరో అబ్బి రోయే జా రహీ థీ. వామీరో ఇంకా ఏడుస్తోంది. తతారా भी गुस्से से भर उठा. తతారా కోపం వచ్చింది. उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था वही अपने से असहायता पर खींच. ఈ ఈ ఆచారాలు వాటి మీద అతనికి ఎంతో బాధగా ఉంది. తను ఏం చేయలేకపోతున్నానని బాధగా ఉంది. వామీరా కా దుఃఖ ఔర్ ఉసే గహరా కర్ రహా థా. వామీరో ఏడుపు ఇంకా బాధ పెడుతోంది. ఉసే మాలూమ్ నా థా కి క్యా కదం ఉఠానా చాహియే. ఏం చేయాలి. అనాయాస్ ఉస్కా హాత్ తల్వార్ కి మూట్ పర్ జా టికా. అనుకోకుండా కత్తి తీశాడు తతాన్రా. క్రోధ్ మే ఉస్నే తల్వార్ నికాలి ఔర్ కుచ్ విచార్ కర్తా రహా. కోపంతో తల్వార్ బయటికి తీశాడు. క్రోధ్ లగాతార్ అగ్ని కి తరహ బడ్ రహా థా. కోపం పెరిగిపోతుంది. లోగ్ సహం ఉటే. సన్నాటా సా ఖీంచ్ గయా. ఒక సైలెన్స్ వచ్చింది. జబ్ కోయి రాహ్ నా సుజీ తో క్రోధ్ కా సమన్ కర్నే కే లియే ఉస్మే శక్తి భర్ ఉసే ధర్తీ మే ధోంప్ దియా और తాకత్ సే ఉసే ఖీంచనే లగా. ఏం చేశాడు, కోపం తగ్గట్లేదు, ఆ కత్తిని భూమిలోకి దించి అలా లాగుతూనే ఉన్నాడు. వహ పసీనే సే నహా ఉట్టా. చెమట పట్టేసింది. సబ్ ఘబరాయే హుయే थे. అందరూ భయపడిపోయారు. తల్వార్ కో అప్నీ తరఫ్ ఖీంచతే ఖీంచతే దూర్ తక్ పహుంచ్ గయా.
తన వెంపు ఇలా లాక్కుంటూ లాక్కుంటూ చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు. हाँफ रहा था अचानक जहां तक लकीर खींच गई वहां एक दरार होने लगी. ఎక్కడ వరకు అయితే గీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడో లకీర్ మీన్స్ రేఖ, అక్కడ ఒక పెద్ద గొయ్యలా పడిపోయింది. మానో ధరతీ దో टुकड़े में बंटने लगी. భూమి రెండు పార్ట్స్ అయిపోయింది, టూ పార్ట్స్. एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर के सीध में ధరతీ ఫట్తీ जा रही थी. ఆ లైన్ లోకి భూమి కుంగిపోతూ వెళ్ళిపోయింది. द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानव क्रोध में काटता जा रहा था. ఐలాండ్ చివరి వరకు వెళ్ళిపోయాడు కోపంతో ఈడ్చుకుంటూ కత్తిని. సభీ బయాకుల్ హోవట్, అందరూ భయపడిపోయారు. लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी ना की थी. पीपल की అసలు ఎప్పుడు ఊహించలే ఇలా జరుగుతుందని. వే సిహర్ ఉట్టే ఉదర్ వామీరో फटती हुई धरती के किनारे चीखती दौड़ रही थी. ततारा उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई. ఆమె అరుస్తూ పరిగెడుతూనే ఉంది. ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था. రెండో వైపు తతారా ఉన్నాడు. द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा द्वीप दो टुकड़े में विभक्त हो चुका. చివరి వరకు వెళ్ళిపోయాడు అతను. ఆ ఐలాండ్ టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయింది. एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो. ఒకవైపు తతారా, రెండవ వైపు वामीरो. ततारा को जैसे होश आया उसने देखा उसकी तरफ द्वीप समुद्र में धसने लगा. తన వెంపు చూసుకుంటే తన వెంపున్న పార్ట్ అంతా సముద్రంలో మునిగిపోతోంది. वह चटपटाने लगा. उसने छलांग लगाकर दूसरा सिर थामना चाहा किंतु पकड़ ढीली पड़ गई. పట్టుకుని పైకొద్దామనుకున్నాడు కానీ పట్టు విడిపోయింది. वह नीचे की तरफ फिसलने लगा. రెండో వెంపు సముద్రంలోకి జారిపోయాడు. वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा. उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभरकर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो. उधर वामीरो भी తతాన్రా పుకార్ రహీ థీ. ఒక్కటే శబ్దం వచ్చింది అతని నోటి నుంచి, వామీరో వామీరో అని. అటువైపు నుంచి ఆమె కూడా తతాన్రా అంటోంది. తతారా లహులుహాన్ హో చుకా థా, బాగా రక్తంతో తడిసిపోయాడు. वह अचेत होने लगा, స్పృహ తప్పిపోయింది. और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा. కొంతసేపటి తర్వాత అతనికి ఏం స్పృహ రాలా. वो कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था. కట్ అయిన ఐలాండ్ కి అటువైపు దగ్గర రెండో వైపు పడి ఉన్నాడు. दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था. बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता. అట్లా వెళ్ళిపోయిన అతను ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఎవరికీ తెలియదు. ఇదర్ వామీరో పాగల్ హోబుటి, ఇక్కడ వామీరో పిచ్చిదైపోయింది. वो हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती. ఎక్కడైతే వీళ్ళు విడిపోయారో అక్కడికే వచ్చి పిచ్చిదాల్లా కూర్చుంటోంది. उसने खाना पीना छोड़ दिया, అన్ని వదిలేసింది, భోజనం చేయటం అన్ని. परिवार से एक तरह विलग हो गई, ఫ్యామిలీ నుంచి విడిపోయింది. लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग ना मिल सका. అందరూ వెతకడానికి ట్రై చేశారు కానీ లాభం లేకపోయింది. आज ना ततानरा है ना वामीरो किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है. ఈ రోజు తతాన్రా లేరు, వామీరో కూడా లేరు, కానీ రోజుకి కూడా నికోబార్ లో మనకి ఈ స్టోరీ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से आज 26 किलोमीटर दूर 26 नहीं 96 किलोमीटर दूर स्थित है. निकोबारी 96 किलोमीटर्ల దూరంలో ఉంది लिटिल अंडमान. निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे. ఈ సంఘటన ఇన్సిడెంట్ తర్వాత వేరే గ్రామస్తులను కూడా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. తతారా వామీరో కి త్యాగమయి మృత్యు शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी. వీళ్ళిద్దరు సాక్రిఫైస్ ఇట్లా వాళ్ళలో మార్పు తీసుకొచ్చింది. बच्चों सुन लिया ना, एक बार पढ़िए और क्वेश्चन आंसर्स सीख लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और एक लेसन पढ़ाऊंगी. थैंक यू.